ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజను స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి కుటుంబము రేణుకా జోజీ ఫ్యామిలీ. ఫర్ గుడ్ హెల్త్, గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ అపాన్ ఫాదర్ బెన్నీ, ఫాదర్ అనిల్, ఫాదర్ ప్రదీప్, సిస్టర్ బాను అండ్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ కోర్ టీమ్ మెంబర్స్. ఈ పూజలో దీని నిమిత్తము స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధముగా ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా ప్రార్థన చేయమని పూజలు సమర్పించినటువంటి విన్నపములు. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మ్యాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే ఇనారెడ్డి అండ్ ఆల్ అదర్ సోల్స్ టు రెస్ట్ ఇన్ పీస్. Mass offered by Gade Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marie Karan Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's protection, good health of Manohar Sagar, Amal Sagar and Parvati, and for God's wisdom and bright future of Amal Sagar, Mass offered by Parvati. For the departed soul of Mary Shanti to rest in peace, and for the bright future of her children, Mass offered by Pushpa. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's blessings upon family, for salvation, and for bright future of children, Mass offered by Ellapalakshmi. For God's mercy upon all orphan souls, Mass offered by Annapurna. For all the departed souls to rest in peace, Mass offered by Prabha. Thanksgiving Mass and for the God's grace, good health, blessings upon family, and for bright future of children, and for protection upon our states, and for protection upon Father Benny and team, Mass offered by Shanti Mary. Thanksgiving Mass and for God's grace, good health, blessings upon family, and for bright future of children, and for protection upon our states, and for protection upon Father Benny and team, Mass offered by Angel Bruna. Thanksgiving Mass and for God's grace, good health, blessings upon family, and for bright future of children, and for protection upon our states, and for protection upon Father Benny and team, Mass offered by Lakshmi. Thanksgiving Mass and for God's grace, good health, blessings upon family, and for bright future of children, and for protection upon our states, and for protection upon Father Benny and team, Mass offered by Rani. Thanksgiving Mass and for God's grace, good health, blessings upon family, and for bright future of children, and for protection upon our states, and for protection upon Father Benny and team, Mass offered by Bharati.
Thanksgiving Mass, and for God's grace, good health, blessings upon family, and for bright future of children, and for protection upon our states, and for protection upon Father Benny and team. Mass offered by Jayamma. Thanksgiving Mass, and for God's grace, good health, blessings upon family, and for bright future of children, and for protection upon our states, and for protection upon Father Benny and team. Mass offered by Swarna. For the departed souls of Chintada, Prakasham, and Murray George to rest in peace. Mass offered by Chintada George Babu and family. For God's mercy upon the departed soul of Potla Suvarna Mary, and to rest in peace. Mass offered by Duba Raju and family members. Thanksgiving Mass, and for God's blessings upon whole family in all aspects. Mass offered by Nalini family. Thanksgiving Mass to Almighty God, and for God's mercy upon Chandrapal, Paul, Jocelyn, Paul Daniel, and Ratna Deisi. Mass offered by Jocelyn. For God's blessings upon Paul Daniel, Ratna Deisi, and for good future wisdom. Mass offered to Sacred Heart of Jesus by family. For the departed soul of Kagitala Bhaktinadam Ramesh Babu, and for God's mercy upon the poor souls. Mass offered by Chandrapal, Jocelyn family. For the poor people who lost everything in the recent floods. Mass offered by Jocelyn family. For speedy construction of Divine Word Retreat Center of Eluru, and for good health, God's mercy upon Father Benny and team. Mass offered by Chandrapal and Jocelyn. Thanksgiving Mass for protecting us and keeping us safe and sound, and for the spiritual growth of Priyanka and Jyotika, and for good future. Mass offered by Modili Saujanya. For God's mercy upon all people who are suffering in floods. Mass offered by devotee. For good health, good studies, and wisdom of Vinnu. Mass offered by family members. వీటితో పాటుగా మన అవసరాలన్నింటినీ కూడా దేవునికి సమర్పిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో దేవాతి దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్య రీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను, తప్పిదములను, దోషములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఎలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను, లోపము చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన కర్త అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తిగలవు సర్వేశ్వర, సకల సద్గుణ రాశివైన నీవు మా హృదయములను నీ నామము పట్ల ప్రేమతో నింపుము. తద్వారా నీ పట్ల గాఢమైన పూజ్యభావమును కలిగించి మాలోని మంచిని పోషించి పెంచుము. నీ రక్షణ బాధ్యత ద్వారా నీవు పోషించి పెంచిన దానిని సంరక్షింపుము. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనముల వరకు.
మీరు మమ్ము క్రీస్తు సేవకులుగాను దేవుని రహస్య సత్యములు బాధ్యతను పొందిన వారినిగాను పరిగణింపవలెను. బాధ్యత అప్పగింపబడిన వాడు విశ్వాస పాత్రుడై ఉండవలనియు. కనుక మీరు గాని లేక ఏ మానవ న్యాయస్థానమును గాని నాకు తీర్పు చెప్పుటను గురించి నేను ఎంత మాత్రము పట్టించుకొనను. నేను కూడా నాపై తీర్పు చెప్పుకొనను. నా మనస్సాక్షి నిర్మలముగా ఉన్నది, కానీ అంత మాత్రమున నేను నిర్దోషిని అని నిరూపింపదు. ప్రభువే నాపై తీర్పు చెప్పును. కనుక తగిన సమయము ఆసన్నమగు వరకు, అనగా ప్రభు రాకడా వరకును ఎవని పైనను మీరు తీర్పు చెప్పరాదు. చీకటి యందున్న రహస్య విషయములను ఆయన వెలికి తీయును. హృదయములోని ఆలోచనలను ఆయన బహిరంగ మనర్చును. అప్పుడు తనకు తగిన విధమున ప్రతి వ్యక్తియు దేవుని పొగడ్తను పొందును. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. అతడు మాత్రమే మహాద్భుతాలు చేయును. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. బాహుబలముతోను పరాక్రమముతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి కొని వచ్చెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. రెల్లు సముద్రమును పాయలుగా చీల్చెను. ఫరోను సైన్యమును అతడు ముంచి వేసెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును.
అతనికి వందనములు అర్పింపుడు అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు అతని ప్రేమ కలకాలము ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 33 నుండి 39 వరకు వాక్యము. లూకాసు వార్త 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 33 నుండి 39 వరకు వాక్యము. యోహాను శిష్యులు పదే పదే ఉపవాసములు ప్రార్థనలు చేసెదరు, అటులే పరిసయ్యుల శిష్యులను చేయుదురు, కాని మీ శిష్యులు మాత్రము తిని త్రాగుచున్నారేలా అని కొందరు యేసును ప్రశ్నించిరి. అందులోకి యేసు, పెండ్లి కుమారుడు ఉన్నంత వరకు విందునకు వెళ్ళిన వారు ఉపవాసము చేయుదురా? పెండ్లి కుమారుడు తమ వెంట ఉన్నంత వరకు ఆ ఇంటివారి చేత ఉపవాసము చేయింపగలరా? పెండ్లి కుమారుడు వారిని ఎడబాయు కాలము వచ్చును, అప్పుడు వారు ఉపవాసము చేయుదురు అని వారితో పలికెను. యేసు వారికి ఇంకను ఈ ఉపమానమును తెలిపెను. ప్రాతగుడ్డకు మాసిక వేయుటకు క్రొత్త గుడ్డను ఎవరు చింపుదురు? అట్లు వేసిన ఎడల క్రొత్త గుడ్డ చినిగిపోటయే కాక అది పాతగుడ్డకు అతుకుపడదు. అట్లే క్రొత్త ద్రాక్ష రసమును ప్రాతతిత్తులలో ఎవరు పోయరు? ఎవరును పోయరు. అట్లు పోసిన ఎడల ఆ ప్రాతతిత్తులు పిగులును, ఆ రసము నేలపాలగును, తిత్తులు నాశనమైపోవును. కనుక క్రొత్త రసమును క్రొత్త తిత్తులలోనే ఉంచవలేను. ప్రాతరసమునకు అలవడిన వాడు క్రొత్త రసమును త్రాగుటకు ఇచ్చగింపడు, అతడు ప్రాతరసమే మేలు అనును అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్, దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ సమయమును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత తెలియచేస్తూ కొంత సమయము దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానం చేద్దాం. చదువుకున్నటువంటి ఈనాటి మొదటి పట్టణము మనము విన్నట్లయితే అక్కడ పౌలు గారు చెప్పేటువంటి మాటలు మనకు చక్కగా కనిపించున్నవండి. ఇక్కడ పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ 4వ అధ్యాయము వచనములు 1 నుంచి 5 మనం చదువుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పౌలు గారు ఎలాంటి మాటలు చెప్పుచున్నారంటే, కనుక మీరు కాని లేక ఏ మానవ న్యాయస్థానము కాని నాకు తీర్పు చెప్పుటను గూర్చి నేను ఎంత మాత్రము పట్టించుకొనను. నేను నాపై కూడా తీర్పు చెప్పుకొనను అని చెప్తున్నారండి. ఇక్కడ పౌలు గారు అనేటువంటి మాట ఏంటి అంటే, ఎవరు ఏం మాట్లాడినా, ఎవరు ఏ విధముగా నన్ను తీర్పు తీర్చినా, అవమానపరిచినా, నిందించినా, నిరుత్సాహపరిచినా నేను ఏ మాటలను పట్టించుకొనను అని పౌలు గారు మొదటిగా తెలియచేస్తున్నారండి. ఎందుకని పట్టించుకోరంట? మనుషుల యొక్క మాటలు మనస్సుకి బాధ కలిగించవా? మనస్సును గాయపరచవా? మనము వింటూనే ఉంటాం కదా, కోపం ఉంటే ఒక దెబ్బ కొట్టు అంటాం. ఎందుకు? ఒక దెబ్బ అయితే కొంత సమయం తర్వాత మానిపోయిద్ది. అదే ఒక మాట అయితే ఒక మనిషి యొక్క హృదయాన్ని, అది మనిషి యొక్క హృదయాన్ని ఏం చేయగలదు అని అంటే, ఆ మనిషి యొక్క హృదయాన్ని గాయపరచగలిగిద్ది. ఒక మాట ఒక మనిషి జీవితాన్ని ఎంత గాయపరిచిద్ది అని అంటే, కోలుకోలేని విధముగా, తిరిగి సంతోషంగా ఉండలేని విధంగా, తిరిగి స్నేహితులతో కానీ, ప్రార్థన చేయలేని విషయంలో కానీ, బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి కానీ, ఇంకా అనేక విధములుగా మానసికముగా ఒక మనిషిని ఒక మాట ఎంత గాయపరచగలదు అని అంటే అంత గాయం చేయగలదు.
ఇక్కడ పౌలు గారి ఉద్దేశం ఏంటనంటే, ఎవరు ఏ విధముగా మాట్లాడినా నిందించినా సరే నేను వారి మాటలను గురించి పట్టించుకొనను అని చెప్తున్నారండి. ఎందుకు పట్టించుకోరంట అంటే, ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఎలాంటి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, ఆయన ప్రయాణం ఎటు వెళుతుందో, ఆయన పనేంటో, ఆయనకున్నటువంటి బాధ్యత ఏంటో, భారం ఏంటో ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. కనుక ఒక వ్యక్తి భారం కలిగి ఉంటే దారిలో ఎవరు ఎన్ని మాటలన్నా సరే వాటిని పట్టించుకుంటే నువ్వు అక్కడ ఆగిపోతావు, ముందుకు వెళ్ళలేవు. నువ్వు ఎంత ముందుకు వెళుతూ ఉన్నప్పటికీ ఏదో ఒక రూపంలో ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక సమయంలో నీ పరుగును ఆపాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ నీ యుక్తి ఎలా ఉండాలనంటే, మనుష్యుల తత్వము ఇంతే ఉంటుంది, మనుషులు ఇంతకు మించి ఆలోచన చేయలేరు, ఇంతకన్నా ఉన్నతమైనటువంటి దానిని వారు కాంక్షించరు, పడవేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, లేనిపోనివి సృష్టించి మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒకడు తన పని తాను చేసుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా లేనిపోని నిందలు వేసి ఆ మనిషిని యొక్క స్థితిగతులను మార్చాలి, ఏదో ఒక విధంగా నాశనం చేయాలి, పాడు చేయాలని వాళ్ళ ఆలోచనని నీవు గమనం కలిగి ఉంటే ఇవేవి పట్టించుకోకుండా నీకిచ్చినటువంటి పనిని గురించి నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నువ్వు ఎంత ఉన్నతంగా ఎదుగుతావనంటే, దేవుడు నీకు పని ఇచ్చినప్పుడు ఆ పని అందే నువ్వు ఆసక్తి కలిగి ఉండి ఆ పనినే చేసుకుంటూ నువ్వు వెళుతూ ఉంటే ఆ పనికి తగినటువంటి బహుమానాన్ని ఆయన నీకు ఇస్తాడండి. ఇక్కడ నువ్వు పట్టించుకోవటం మొదలు పెడితే నువ్వు ఆగిపోతావు, కదలవు ముందుకి, నిరుత్సాహపడిపోయి అక్కడ ఆగిపోతావు. ఆగొద్దు. పౌలు గారి నుంచి మనము నేర్చుకోవలసినటువంటి మాట అది. ఎవరు ఏ విధముగా తీర్పు తీర్చినప్పటికీ నీవు ఆగొద్దు, సాగిపోవాలి. దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది కదా. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 1వ వచనం మనం ఒకసారి చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు కదా, పరులను గూర్చి మీరు తీర్పు చేయకుడు, అప్పుడు మిమ్మును గూర్చి అట్లే తీర్పు చేయబడదు అని చెప్పారండి. అదేవిధంగా మీరు పరులను గూర్చి తీర్పు చేసినట్లయితే మీకును తీర్పు చెప్పబడును అని చెప్పేసి అని వాక్యం మనకు తెలియచేస్తుందండి. తీర్పు చేసేటువంటి అధికారము మనకుందా? దేవుడు మనకే ఇచ్చాడా? నీకే ఇచ్చాడు దేవుడు తీర్పు తీర్చే అధికారము? లేదు కదా. ఎందుకు లేదు అనంటే, తీర్పు తీర్చగలిగినటువంటి పరిస్థితి, అంతటి జ్ఞానము, అంతటి అధికారము మనకి లేదండి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తే, ఒక తెల్లటి పేపర్ తీసుకొని ఒక చిన్న డాట్, పెన్నుతోటి ఒక చిన్న డాట్ పెట్టేసి ఈ పేపర్లో ఏం కనిపిస్తుందనంటే మనందరి సమాధానం ఏంటి అంటే డాట్ కనిపిస్తుందని చెబుతాం, ఆ చుక్క కనిపిస్తుందని అంటాం. ఇదే కదా మనిషి ఆలోచన అంతా. ఒక తెల్లటి పేపర్ అని చెప్పాను, పేపర్ అంతా తెల్లగా ఉంటే దానిలో నేను పెట్టినటువంటి ఒక చుక్కే కనిపిస్తుందా? కాదు కదా. అంటే ఒక మనిషి జీవితంలో ఏదో ఒక లోపం ఉండొచ్చు, ఏదో ఒక బలహీనత ఉండొచ్చు. అయినంత మాత్రాన మనిషి మొత్తంగానే పాపాత్ముడు కాడు కదా, మనిషి మొత్తంగానే పనికిరాని వాడు కాడు కదా. ఇది దేవుని దృష్టి అండి. ఆయనకు తెలుసు మనమందరము కూడా బలహీనులమని, వ్యసనపరులమని, మనందరిలో ఏదో ఒక పాపము ప్రతిదినము ప్రతిక్షణము దొర్లుతూనే ఉందని ఆయనకు తెలుసండి. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మన పాపములను ఎంచట్లేదు, మనలను తన బిడ్డలుగానే ఎంచుతున్నాడండి దేవుడు. అలానే మనలను అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు. అది మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనము అదే చూస్తాం. వీడు బలహీనుడు, వీడు పాపాత్ముడు, వీడు చేతకానివాడు,
ఎందుకు పనికిరాని వాడు అని ఒక మనిషిని అతనిలో ఉన్నటువంటి లోపాలనే చూస్తాం, కానీ ఆ మనుష్యుడిని దేవుడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో, ఆ మనుష్యుడిని దేవుని సేవలో ఎంత ఘనముగా వాడుకుంటున్నాడో అది గుర్తించలేమండి. ఎందుకంటే మానవుని యొక్క నైజమే ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఫాల్ట్, సమస్యను వెతకటం, మనిషి బలహీనతను వెతకటం, మనిషి పాపాన్ని వెతకటం. ఎందుకు అనంటే అది చేతులు పట్టుకొని ఆ మనుష్యుని గురించి లేనిపోనివి సృష్టించటానికి, ఆ మనిషిని యొక్క జీవితాన్ని, భవిష్యత్తును పాడు చేయటానికి. కానీ యేసయ్య ఇది కాదు కదా. ఎన్ని డ్రాబ్యాక్స్ మనలో ఉన్నప్పటికి కూడా వాటన్నిటినీ ఆయన ఖాతరు చేయట్లా. మనము కూడా ఈ రోజున పౌలు గారికి ఎటువంటి మనస్సు అయితే ఉందో అటువంటి మనస్సును మనము కూడా కలిగి ఉండాలి. పట్టించుకోవద్దు, నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపో, ఆగిపోవద్దు, సాగిపో. నిన్ను ఆపటానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు ఎవరైనా ఎన్ని విధాలుగానే చేసుకునివ్వండి, నిన్ను ఆపగలిగేది దేవుడు మాత్రమే. ఎందుకనంటే నీ గురి ఆయనే ఉన్నాడు. ఆ గురికి వెళ్ళేటువంటి మార్గంలో ఎవరిని నీవు పట్టించుకొనొద్దు. అటు తర్వాత మనం చదువుకుంటే వాక్యంలో 5వ వచనంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే, చీకటి యందున వానిని ఆయన వెలికి తీయును, హృదయములలోని ఆలోచనలను ఆయన బహిరంగమనర్చును. అప్పుడు తనకు తగిన విధమున ప్రతి వ్యక్తియు దేవుని పొగడ్తను పొందును అని చెప్పేసిన వాక్యం అండి. ఇక్కడ ఈ మాటల్లో ప్రభువు రాకడ వరకు ఎవనిపైన మనము తీర్పు తీర్చొద్దంట. తుది తీర్పు ప్రభువు రాకడ వరకును వేచి ఉండవలను. చీకటి ఎందున్న ప్రతి ఒక్క దానిని ఆయన వెలికి తీస్తాడంట. అటు తర్వాత హృదయములలోని ఆలోచనలను ఆయన బహిరంగమనరుస్తాడంట. అంటే తీర్పు దినము ఒకటి ఉన్నది. ఆ దినము వచ్చేంత వరకు నీవు ఎవనిపైన తీర్పు తీర్చవద్దు. కారణం ఏంటి అంటే, నీవు నీ పక్కన వాని గురించి తీర్పు తీర్చినట్లయితే దేవుడు నిన్ను గురించి కూడా తీర్పు తీర్చునని మనము వాక్యంలో చదువుకున్నాం. మత్తయి సువార్త 7:1-2 చదువుకున్నాం. తీర్పు తీర్చకము కనుక నీవును తీర్పు తీర్చబడవు. ఒకవేళ నువ్వు తీర్పు తీరిస్తే నిన్ను కూడా దేవుడు తప్పక తీర్పు తీరుస్తాడంట. ఎలా తీరుస్తాడు తీర్పు అనంటే, మన యొక్క చీకటి జీవితాన్ని గురించి, మన యొక్క హృదయ ఆలోచనలను కూడా బహిర్గతం చేసే విధంగా తీర్పు తీర్చిపోతున్నాడు. ఈ మాట చక్కగా చదివితే మనకి వెన్నులో వణుకు పుట్టాలి. కారణం ఏంటి అంటే, చీకటిలో చేసినటువంటి సమస్తము కూడా ఆయన వెలుగులోనికి తీసుకువస్తాడంట. రహస్యముగా మాట్లాడిన ప్రతి మాట మిద్దె మీద వెలుగెత్తి ప్రకటిస్తారంట. చీకటిలో నువ్వేం చేసావో నీకు తెలుసు కదా. మన యొక్క జీవితము చీకటిలో ఎలా ఉన్నదో మనకు తెలుసు కదా. ఎవరు చూడట్లేదు అన్నప్పుడు, 4 గదుల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నీవు ఎటువంటి పని చేసావో, ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడావో, ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నావో దేవుడికి తెలుసు కదా. అది దేవుడు వెలికి తీస్తాడంట. హృదయంలో, నీ అంతరంగములో ఎటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నావో, ఎటువంటి పాపం చేశావో ఆ పాపమును సైతము ఆయన బయట పెడతాడంట, బహిర్గతం చేస్తాడంట. అయితే బహిర్గతం చేసినప్పుడు ఏం జరగబోతుంది అని అంటే, అందరూ చూస్తారండి. అందరూ చూస్తారు. ఎవరు చూడొచ్చు అని అనుకుంటే, ఈ లోకంలో నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, నేను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నా. ఎవరిని అంటే, ఒకరంటారు మా అమ్మ మా నాన్న అంటే నాకు ఎక్కువ ప్రేమ, వెరీ గుడ్. ఒకరంటారు నాకు నా పిల్లలంటే ఎక్కువ ప్రేమ, వెరీ గుడ్. భర్త అంటే ప్రేమ, భార్య అంటే ప్రేమ. ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కదా, బహిర్గతము అంటే, బహిర్గతం అంటే బట్టబయలు చేస్తాడు. చీకటిలో ఉన్నది వెలుగులోనికి, రహస్యముగా మాట్లాడినది మిద్దె మీద. మిద్దె మీద మాట్లాడితే
ఎంతమంది వింటారు? ఊరు మొత్తం వినిపించింది. అటువంటిదే ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పేటువంటి మాట కూడా. నీవు రహస్యముగా చేసినటువంటి ప్రతిదీ కూడా వెలుగులో నీకు కనిపించబోతుంది. హృదయాంతరంగంలో నీవు చేసినటువంటి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి పాపము దేవుడు బహిర్గతం చేస్తాడు. బహిర్గతం చేసిన రోజున నీ భర్త పక్కనే ఉంటాడు, నీ భార్య పక్కనే ఉంటుంది, నీ బిడ్డల పక్కనే ఉంటారు, నీ తల్లిదండ్రుల పక్కన ఉంటారు. అందరూ నీ పక్క నుండి నీ జీవితాన్ని చూస్తూ ఉంటారండి. ఆ రోజున నీ పరిస్థితి ఏంటి ఆలోచించేయి. నిజముగా భయం కలిగిన వారమైతే మనం ఏం చేయాలి తెలుసా అండి? పాపము చేయకుండా ఉండాలి. రహస్య మంతనాలు చేయటం మానివేయాలి. మనుషుల వెనక మాట్లాడటం మానివేయాలి. మనుషులను పడవేయటానికి మనం తీసేటువంటి గోతులను మానేయాలి. అవమానపరిచేటువంటి మాటలు మానేయాలి. నిందించేటువంటి మాటలు మానేయాలి. తీర్పు తీర్చక ఉండాలి. మరి నీవు ఇప్పటికీ తీర్పు తీరుస్తూనే ఉన్నావా? తీర్పు తీర్చిన వాడవైతే నీ కొరకు తీర్పు దినమందు ఆ యజమానుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అప్పుడు నీ జీవితాన్ని, నీ రహస్యములను, నీ ఆలోచనలను అన్నిటినీ ఆయన వెలుగులో అందరి ముందు పెడతాడండి. ఏం జరగబోతుంది అప్పుడు? బహిర్గతం చేస్తే ఒకసారి ఊహించుకొని ఇప్పటి నుండి మరొక వ్యక్తిని గురించి కాక నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవటానికి, నీ జీవితాన్ని సరిచేసుకోవటానికి, నిన్ను నీవు బలపరుచుకోవటానికి, యేసయ్యలో ఎదగటానికి పౌలు గారిని ఉదాహరణగా తీసుకొని ఎవరిపైన తీర్పు తీర్చక, ఎవరిని గురించి పట్టించుకొనక మన జీవితము యేసయ్యకు అంగీకారమా కాదా? నా బ్రతుకు యేసయ్య అంగీకరిస్తాడా లేదా? నేను ఇంక ఎక్కడ మారాలి, ఎలా బలపడాలి, ఎలా యేసయ్యలో ఎదగాలి అని ఆలోచన కలిగి, గమనం కలిగి జీవిద్దాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. నా కానుక అవనిలోన నాదు కోరిక, అందుకో ప్రభు నా కానుక అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా, నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నాలో నీవు, నీలో నేను, ఫలింపవరము నీయుమా, ఫలింపవరము నీయుమా. అందుకో ప్రభు. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర సీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఆమేన్. ఓ ప్రభువా, ఈ పవిత్ర అర్పణము మాపై నీ రక్షణ ఆశీస్సులను సదా కురిపించునుగాక. తత్ఫలితముగా మేము దివ్య సంస్కార రూపములో నిర్వహించుచున్న ఈ బలి మా నిత్య రక్షణ సాధనము అగునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉందునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు తిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము.
ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్మును విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్రాత్మ వలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోస్సన్న. ప్రభువు నామున వేచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోస్సన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడునున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానము చాటదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలుమరుమగమము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారిని అందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడు మనకు దయచేసినటువంటి పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుబడి వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకిచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము.
మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపలను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపలను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపలను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. ఈ పరమ పవిత్ర విందుకు యోగ్యులముగా పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తినొసగును ఈ విందు. ఈ విందు అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. ప్రార్థించెదము. ఓ ప్రభువా, మేమిప్పుడు స్వర్గాహారపు బల్ల నుండి భుజించిన భోజనము ద్వారా మేము నూతనీకరింపబడితిమి. మా హృదయములు నీ ప్రేమయందు దృఢపడుటకు ఈ పరమవిందు మాకు సహాయపడునుగాక. ఈ జీవాహారము మాలో ప్రేరణమును పుట్టించి సోదర ప్రేమతో తోడివారి సేవలో మాకు ఉత్సాహము కలిగించినట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.
సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం కానాను విందుకు నిన్ను పిలువగా శ్రీయేసుతో నీవు ఏ తెంచితివి కానాను విందుకు నిన్ను పిలువగా శ్రీయేసుతో నీవు ఏ తెంచితివి మా బాధలు తొలగించగ వేడుము మాతా అవనిలో యేసుతో నడుపుము తల్లి సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా